السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازواج مطہرات و صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم کی سوالن جواب انداز میں لکھی ہوئی مفصل مستند اور دہیم کتاب. آئیے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب رخصت ہو کر اپنے نئے گھر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح سے حوصلہ افزائی کی کہ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پہ کھڑے ہو کر باقاعدہ اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا اپنے دستے مبارک، اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان پر بھی پانی چھڑکا. پھر آپ نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے. اس کا حوالہ صحیح بخاری تذکار صحابیات سیرت الصحابیات طبقات مواہب اور صحابہ میں ہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور محکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مماثلت جو تھی وہ ان کے رفتار میں، گفتار میں اور عادات و حسائل میں آپ نبی علیہ السلام کا بہترین نمونہ تھی. اور ہمارے نبی علیہ السلام قرآن کا بہترین عملی نمونہ تھے اور آپ کی بیٹی آپ کا نمونہ تھی. تو ان کی اور حسائل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ گھر کا کام تمام خود ہی کیا کرتی تھی. سارا کام چکی پیسے پیسے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتی تھی، چولہا پھونکتی تھی، کپڑے خود دھوتی تھی. مطلب یہ کہ گھر کے سارے کام جو سے ہے نا وہ خود کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی بہت کثرت سے کیا کرتی تھی اور حتیٰ کہ مشق بھی پانی بھر کے خود لایا کرتی تھی. تو بتائیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھر کے کام کاج کے لیے لونڈی مانگی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان پدر کے یتیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں. یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا. ابھی صحابہ صفا کی خورد و نوش کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے. میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کی خاطر فقر و فاقہ اختیار کیا ہے. اس کا ذکر مسند تو ابو داؤد میں آیا ہے. جی جی تو بتائیں پھر اس کے بدلے کوئی نوکر دینے کے بدلے، کوئی غلام دینے کے بدلے یا غلامہ دینے کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا وظیفہ بتایا تھا؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، میں تمہیں بہتر چیز عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو. اس سے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور یہ وہ اور وظیفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو دیا تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ کیا ہی بہترین مجھے تحفہ دیا ہے، کیونکہ ان کے سامنے آخرت اتنی واضح نبی پاک نے کر دی تھی کہ ان کو یہ دنیا کی بہترین چیز لگی، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے. بے شک، اور ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ توکل اور عقیدہ کرے پیدا کہ ہر نماز کے بعد ہم یہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور سونے سے پہلے جی شاہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ توکل جو ہے نا، توکل بہت ضروری ہے، وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں اس چیز پہ گامزن کریں، آمین، اور ہمارے رستے کھولے. تو بتائیں شادی کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمریں اس وقت کیا تھیں؟
हजरत फातिमा की उम्र तकरीबन 15 साल और हजरत अली की उम्र 21 साल थी। और दूसरे कौल के मुताबिक है कि हजरत फातिमा की उम्र जो 12 साल, और तीसरे कौल के 16। मुताबिक 18 साल, 16 साल, और तीसरे कौल के मुताबिक 18 साल, और चौथे कौल के मुताबिक 21 साल भी बताई जाती है। इसका तज़किरा मुख्तलिफ आया है किताबों में। जी। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किन जंगों में खिदमत अंजाम दी? आपने गज़वा उहद में सबसे पहले दीगर सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मिलकर जख्मियों की मरहम पट्टी की, जख्मी मुजाहिदीन को पानी पिलाने की खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए तो आपने इनके जख्मों को पानी से साफ किया और इन पर कपड़ा जलाकर राख से पट्टी की, जिससे खून निकलना बंद हो गया। यानी गज़वा खंदक, गज़वा खैबर और गज़वा फतह मक्का में खिदमत सर अंजाम दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अबू जहल की बेटी गौरा से शादी करने का इरादा किया, तो उस वक़्त हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अ, कुछ इस तरह से मुखातब किया कि जैसे ही हज़रत जी। फातिमा ज़हरा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस बात की खबर हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गईं। अर्ज़ किया कि अब्बा जान, आपकी कौम समझती है कि आप अपनी बेटियों के मामले में किसी से नाराज़ नहीं होते हैं। तो ये देखें, हज़रत अली जो-सी हैं, वो अबू जहल की बेटी से शादी करना चाह रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बेचैन हो गए और इरशाद फरमाया, फातिमा, मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो बात इसे नापसंद है, वो बात मुझे भी अच्छी नहीं लगती। अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक शख्स के निकाह में इकट्ठी नहीं हो सकती। ये फरमान सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपना इरादा बदल लिया था। तो बताएँ, आपकी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 29 साल थी कि सरदार-ए-दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दापोश हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात से पहले हज़रत फातिमा से क्या कहा था? एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अलालत की हालत में थे तो हजरत फातिमा को अपने पास बुलाया, फिर इनके कान में कहा, कुछ कहा तो वो रोने लग गई। फिर दोबारा बुलाकर कान में कुछ कहा तो हंसने लगी। तो सैयदा हजरत फातिमा जब हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद इनकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि पहली दफा नबी पाक ने इनके कान में अपनी रहलत की इतला दी थी, जिसे सुनकर वो रोने लग गई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कान में बताया कि सबसे पहले तुम मुझे मिलोगी, तो वो हंसने लग गई। चनाचा हजूर पर हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के सिर्फ 6 माह बाद ही हजरत फातिमा दुनिया से रुखसत फरमा गई। और ये हज़रत आयशा ने पूछा था आपसे ना कि क्या मामला था? हम्म। तो फिर आपने बताया था, लेकिन आपकी वफ़ात के काफ़ी देर बाद ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलालत के दौरान सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किस तरह दुःख का इज़हार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे क्या फरमाया? वफात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हुई तो हजरत फातिमा रजी ताला अन्हा ने ये देखकर बोली कि हाय मेरे बाप की बेचैनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप आज के बाद बेचैन ना होगा। यहाँ पे जो लफ्ज़ बेचैनी जो-सी है ना, आप देखें, हालत निज़ा है, उसमें भी जी। आपने बाकायदा अपने दाँत साफ़ किए और सब कुछ जो मतलब आप कर सकते थे, मतलब आपके ऊपर वो उस तरह की नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जब जान निकलने का नज़ा का जो आलम होता है, हालाँकि बहुत ही आराम से आपकी रूह को कब्ज़ किया जाता है नबियों की, उसके बावजूद होता है ये असर ना। तो उसमें वो बताया, तो उसको आप बेचैनी नहीं कह सकते हम लोग, बेचैन नहीं होती, वो तो हालत ही ऐसी होती है कि कोई उसका बता ही नहीं सकता कि क्या होता है, तो इसलिए। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहत का इस दुनिया से पर्दापोश होने का किस कदर असर लिया? हजरत फातिमा इंतहाई गमगीन रहती थी। रवायात में है कि आप जब तक जिंदा रही कभी तबस्सुम नहीं फरमाया, यानी मुस्कुराई तो नहीं कभी वो।
جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جب صحابہ رضی اللہ عنہ واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اچھا معلوم ہوا؟ بعض روایتوں میں ان میں سے ایک مرثیہ بھی منسوب ہے کہ مطلب وہ گری سوچے کہ کیا ہوگا۔ تو خاتون جنت سے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو 6 ماہ گزرے تھے کہ 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے رحلت کر گئی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 3 تاریخ تھی، اور اب رمضان بس آنے ہی والا ہے، تو اس کی 3 تاریخ کو نہیں بھولیے گا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف 70 روز زندہ رہی تھیں۔ تو جب آپ وفات پایا تو اس وقت آپ کی عمر 29 سال کہی جاتی ہے۔ اگر ان کی شادی 21 سال میں ہوئی تو مطلب کہ یہ 8 سال صرف حضرت علی کے ساتھ بیاہی رہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ 30 سال کی، اور بعض نے 35 سال بتایا، تو اس کے حساب سے کیونکہ عمروں کا نہیں پتا، تو اس کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مسئلہ پیدا ہوا، تو اس وقت حضرت فاطمہ نے کوئی مطالبہ کیا تھا؟ سیدہ حضرت فاطمہ کو بعض لوگوں نے بتایا کہ فدق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملک تھا اور آپ اس کی وارث ہیں۔ صدق ایک موضوع تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کو اس شرط پر دیا تھا کہ جو پیداوار ہو نصف وہ رکھیں اور نصف نبی پاک کو دیا کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حصے میں سے کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے اور باقی مسافروں، غربا اور مساکین پر صرف کر دیتے، اور حضرت فاطمہ نے خلیفہ اول حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس فد کی وراثت کا دعویٰ کر دیا۔ اور یہ جو آیت ہے نا، یہ ہمارے پاس قرآن پاک میں بھی آیت ہے، جب فدق دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کو بتایا گیا کہ اس کا آپ نے صرف کیسے کرنا ہے، کہ کچھ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے، باقی جو ہے وہ مسافروں پہ، غریبوں میں مطلب یتیموں اور مسکینوں پہ، اور سب کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ تو اسی میں سے یہ اہل صفحہ کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر بھی یہ کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر نے اس مسئلے پہ ان کو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیزوں کو اپنے عزیزوں سے زیادہ احترام دیتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر انبیاء علیہ السلام جو ترکہ چھوڑتے ہیں وہ کل کا کل صدقہ ہوتا ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس لیے میں اس جائیداد کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس میں اہل بیت اس سے جو استفادہ کرتے تھے وہ اب بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر حضرت فاطمہ نے ان کو اس جواب پہ کیا رد عمل ظاہر کیا؟ حضرت فاطمہ نے اس جواب سے بہت رنج پہنچا اور حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہو گئیں اور اپنی وفات تک ان سے نہ کلام کیا۔ ابن سعد کے بقول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بعد میں حضرت بکر صدیق سے راضی ہو گئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ نے مکان کے اندر آنے کی اجازت دے دی اور اپنی رنجش دور کر دی۔ تو آپ کی میت کو کس نے غسل دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت اسما رضی اللہ عنہ، ابن امیس اور سلمہ رضی اللہ عنہ ام رافع نے حضرت فاطمہ کی میت کو غسل بھی دیا اور کفن بھی پہنایا۔ تو جب ان کو نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور قبر میں کس نے اتارا؟ حضرت فاطمہ کو نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھایا اور حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ نے ان کو لحد میں اتارا۔ بتائیے خاتون جنت سید فاطمہ الزہرا
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहाँ दफन किया गया? अक्सर मौरखीन और सीरत नगारों का कहना है कि आपको दार अकील के एक गोशे में दफन किया गया। ताहम इस मामले में इख्तलाफ है। बाज का ख्याल है कि वो जन्नतुल बकी में हजरत अमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हा के मज़ार के करीब मदफून है। एक रवायत है कि वो अपने खास मकान में दफन की गई। अक्सरियत का इस पर इत्तेफाक है कि वो दार अकील में मदफून है। तो इनके जनाजे पर पर्दा किस तरह किया गया? हजरत फातिमा रजी अन्हा ने हजरत अस्मा रज़ी अन्हा अमैस ने सईदा को बताया कि हबश में जनाजे पर पर्दे के लिए दरख्त की शाखों पर कपड़ा ताना जाता था। तो इसलिए हजरत फातिमा के जनाजे को भी खुरमा की शाखों के इर्द गिर्द लगाकर कपड़ा ताना गया और सैयदा हजरत फातिमा के जनाजे पर इस तरह से पर्दा किया गया। और हज़रत ज़ैनब का भी जनाजा और इसी तरह पर्दे में हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु जी, अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये शर्फ भी हासिल है कि इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बाकी रही। तो आप बताएं इनकी कितनी औलाद थी? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की 5 औलादें थी। 3 बेटे, हजरत हसन, हजरत हुसैन और हजरत मोहसिन। बेटियों में सैयदा उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा और सईदा जैनब रज़ी अल्लाह अन्हा थी। मोहसिन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। और हजरत जैनब, हजरत हसन, हजरत हुसैन और उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा तारीख में बहुत से अहम वाकयात की वजह से मशहूर हैं। वो हसन और हुसैन को रज़ी अल्लाह अन्हुमा को तो हम माशाल्लाह जानते ही हैं। और हज़रत जी, ज़ैनब ये वही थी जिन्होंने अल्लाह जब ज़ैद के पास अ, इनको उसके बगैर लेके जाया गया था, तो यही थी उनके दरबार में जाके उन्होंने कहा था कि तुम लोगों ने क्या हासिल किया हमारे साथ ना। तो ये हम्म, हज़रत ज़ैनब थी वो। तो खैर इंशाल्लाह इनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बेटियों में सैयदा फातिमातुल ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा आलमा भी थी और फाज़िला भी थी। इनसे हमें कितनी अहादीस मिलती हैं? हज़रत फातिमा से कुतुब अहादीस में 18 रवायात मिलती हैं, जिनके रावियों में जलीलुल कद्र सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम शामिल हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फातिमातुल ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा से ज़्यादा मोहब्बत थी कि हज़रत अली से? बाप होने के नाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बेटी से बहुत ज्यादा करते थे। ताहम आपको दोनों से बेहद मोहब्बत थी। और एक मर्तबा हजरत अली ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, हम दोनों में आपको कौन ज्यादा प्यारा है? आपने फरमाया, फातिमा मुझे तुझसे ज्यादा महबूब है और तू मुझे फातिमा से ज्यादा अजीज है। कितना प्यारा जवाब दिया। हाँ। सुभान अल्लाह। तो उनके आप हमें फ़ज़ाइल जानते हैं सैयदा फ़ातिमातुल ज़ोहरा के? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरे जिगर का गोशा हैं, जिसने उसे नाराज़ किया उसने यकीनन मुझे नाराज़ किया। एक और है कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरा लफ़्ते जिगर है, जिस बात से उसको खुशी होती है, उससे मुझे भी खुशी होती है और जिससे वो गमज़दा होती है, उससे मैं भी गमज़दा होता हूँ और क़यामत के रोज़ मेरे नस्ब के सिवा सब नस्ब ख़त्म हो जाएँगे। तो फ़ातिमातुल ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो मेरे गोश्त का टुकड़ा है जो उसको अज़ियत देगा, यकीनन वो मुझे अज़ियत देगा। बेशक फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शर्मगाह की हिफ़ाज़त की, यकीनन अल्लाह ताला उन्हें पाक-दामनी की वजह से और उनकी औलाद को जन्नत में दाख़िल फ़रमाएगा। तो यहाँ से आप ये भी देखें कि जो कोई अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि आप 2 जबड़ों के दरमियान और 2 टाँगों के दरमियान इन 2 चीज़ों की हिफ़ाज़त कर लें तो जन्नत आप पे मतलब लिख जई जाती है। और ये भी फ़रमाया अल्लाह ताला ने कि फ़ातिमातुल ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी औलाद पर भी जहन्नम हराम कर दी गई क्योंकि सारे तो शहीद हुए थे, हज़रत अली शहीद हुए, हसन को शहीद कर दिया गया, हुसैन को शहीद कर दिया गया। तो आप ये देखें हज़रत ज़ैनब के साथ क्या हुआ और
कैसे उन्होंने फिर इमाम जैनुल आबिदीन जो उनके हजरत इमाम हुसैन के बेटे थे। तो खैर आपको उन सब से पता लग गया। और दूसरी ये कि हाँ, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अली रज़ी तआला हसन और हुसैन रज़ी तआला अन्हुम जन्नत में सफ़ेद हैमों में होंगे जिसकी छत अर्शे रहमान की होगी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, बेशक अल्लाह तेरे राज़ी होने पर राज़ी होता है और तेरे नाराज़ होने पर नाराज़ होता है। ए फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तेरा ख़ावंद दुनिया में सैयद और आखिरत में नेक लोगों में से होगा। तभी तो उन्होंने कहा जब आपको खंजर लगा तो फिर कहा कि रब्बे काबा की कसम, आज में क्या हुआ आप बताइएगा? जब आज मैं हज़रत अली को कामयाब हो गया। हाँ, कामयाब फुज़्तु हो, रब्बे काबा में, रब्बे काबा की कसम, आज मैं कामयाब हो गया। आज में कामयाब हो गया। तो और पहले ये बैग सब कॉन्शियस सफर जुमला था जो उनका निकला। जी, जी। बिल्कुल। तो आप कुछ बताएँगी? जी, क्योंकि जैसे ही इंसान को वो चीज हिट करती है ना, तो उस वक्त इंसान शौरी तौर पर कोई जुमला नहीं बोलता। उस वक्त ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हमारे इंस्टिंक्ट्स का रिएक्शन। तो नबी पाक, इससे हमें समझ आता है कि हज़रत अली की ये डेली की दुआ थी, या अल्लाह मैंने तुझसे मिलना है। रोज की हुँ, प्रिपरेशन थी, तो 63 साल की उम्र में ये जुमला निकला था। मतलब ये शौरी जुमला निकल ही नहीं सकता। जैसे हमें अगर चोट लगे तो हम कहेंगे सबकॉन्शियस ओह, में हाँ जी। जी, लाशऊर में इतना जुमला हाँ, ये रिपीटेडली बैठ गया था। हुँ, तो तब वो एक हिट करने से उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ, बल्कि ये आया, रब्बे काबा की कसम, आज मैं कामयाब हो गया। तो क्या बेशक ही अल्लाह प्यारा ताला जुमला था ये। जी। बेशक, बेशक अल्लाह ताला हमारे भी सबकॉन्शियस जैसे आप लोग जैसे सोए होते हैं ना, तो सो के हम्म। जब उठते हैं या किसी भी गनूदगी की भी हालत से उठते हैं, जो पहला लफ्ज़ जी। आपके मुँह से निकलेगा ना, वही आपको बताएगा कि जब आपको कब्र में जगाया जाएगा, उठाया जाएगा, तो तब आपके मुँह से उस वक़्त क्या निकलेगा। यहाँ से उसकी और इसका ट्रेनिंग कहते आपकी हैं अभी चेक। शुरू करनी है। हाँ जी, चेक करना हो ना मुश्किल में अपना, देखिए पहला जुमला क्या। पहला मैं क्या अभी भी निकलता है? दुनिया में आपको, हाँ जी, हुँ, चोट लगे तो एकदम से हाय अल्लाह निकलता है या अल्लाह अकबर निकलता है। तो ये अपने हाँ आप को जी। चेक करने का एक तरीका है। और अगर अभी अगर लेकिन नहीं हम निकल रहा, तो वहां भी नहीं निकलेगा। और कब्र में जो सवालों के जवाब भी हमने देने हैं ना, सब तो कॉन्शियस आंसर्स होंगे। हुँ, जी। इसलिए ये कॉन्शियसनेस बहुत मतलब जरूरी है कि हम, होनी जी, कॉन्शियसली हम इन जुमलों को चाहिए। बोलें, हाँ, दुआएं करें। कॉन्शियसनेस बोलने अब ये हाँ, लाशऊरी तौर पर निकलेंगे। बिल्कुल, आप उसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि आपके न्यूरॉन्स जो से हैं ना, उसके ऊपर ऐसे चलें कि उनको पता हो कि हमने जैसे ही आँखों की बत्ती गुल होनी है तो हमने क्या कहना है, और जैसे यही बत्ती जो-सी रोशन होनी है तो हमने क्या कहना है। तो हमारे जी। न्यूरॉन्स को इतना हमने पक्का उसको करना है, तो उसके लिए किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम हमें 40 दिन तो चाहिए होते हैं। वो हल्की सी जी। लाइन होती है, उसके बाद फिर आप जब उसको प्रैक्टिस में रखते हैं, फिर वो गहरी होती है। तो न्यूरॉन्स को हमें सारा करना है, ये सारी उसी की और खेल है। वही बात है कि हमारी जो आह और वाह है, जिस पे हमारी रियल में जान निकल रही है, जो हमारा अकीदा है, वही निकलता है लाशौर में। जी, तो और बेसिकली दूसरा शौरी इल्म कोई नहीं होता ना, असल में हम हुँ, अपना लाशऊर होते हैं। जी, और दूसरा ये कि अपने आप को आदत डालें कि हाय के बजाय ना हक बोलना शुरू कर दें, हई बोलना शुरू कर दें। हई, हम्म। हई अल्लाह, rather than you saying हाय अल्लाह, हई अल्लाह, हम्म। क्या है, हई भी तो अल्लाह का ही नाम ही है ना। तो कितना प्यारा है, हम्म। उसके करीब-करीब है लेकिन उसके ज़मीन आसमान का फ़र्क है मानों में। तो किसी न किसी तरह वो ट्रेन करें अपनी ज़ुबान को हम लोग। तो ए अहले बैत तुम पर खुदा की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। वो ज़ाते बड़ी हम्द वाली है और बड़ी बुज़ुर्गी वाली है। औलाद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सिवा तमाम औलाद आदम अपने अस्बा की तरफ मंसूब होगी और मैं उनका वली हूँ और मैं उनका अस्बा भी हूँ। ए फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि तुम दुनिया जहाँ की औरतों और मोमिन औरतों की सरदार हो जाओ और इस उम्मत की औरतों की सरदार हो जाओ? के अल्फाज़ भी हमें मिलते हैं मुस्तदरक हाकिम में। जब क़यामत के दिन होगा तो पर्दों के पीछे से एक मुनादी ये ऐलान करेगा कि लोगों, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़रने तक अपनी निगाहें नीची कर लो। ये भी अल्फाज़ हैं कि गुज़र कर जन्नत में ना पहुँच जाएँ, ये भी है कि कुल सिरात से गुज़र जाएँ।
تو جنت میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ حضرت فاطمہ جو سی ہیں وہ عورتوں کی سردار ہیں، حضرت علی مردوں کے ہیں، اور حسن اور حسین جو ان سے ہیں وہ بچوں کے، جو وہاں پہ جوان ہوں گے، گلمان جن کو مطلب جوان ہوں گے، ان کے سردار ہیں یہ لوگ. تو میں علم کا میزان ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میزان کے دو پلڑے ہیں، ان پلڑوں میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے دھاگے ہیں، اور میری امت کے آئمہ اس ترازو کا ستون ہے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس ترازو کی ڈنڈی ہیں، جو بیلنس پکڑتے ہیں تو بیلنس کرتے ہیں نا اس کو. وہ اس ترازو میں ہم سے محبت رکھنے والوں اور بغض رکھنے والے جو ہیں ان کے اعمال تولے جائیں گے. یہ مسند الفردوس اور للدہ علمی میں ہے. عورتوں میں بہترین خاتون مریم ہیں، اور عورتوں میں بہترین خاتون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عورتوں میں ہمارے پاس ان دو کے علاوہ قرآن پاک میں جو ذکر ہے حضرت آسیہ کا بھی ہے، جو کہ زوجہ فرعون تھی، اور حضرت مریم اور حضرت خدیجہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں سے بہترین عورت تھیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سے بہترین عورت ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں سوائے اس کی فضیلت کے جو مریم علیہ السلام بنت عمران کو ہے. مریم علیہ السلام بنت عمران کے بعد اہل جنت کی سردار خواتین یہ ہیں فاطمہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت آسیہ زوجہ عمران فرعون جیسے آپ کو بتایا. تو سید الفاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کیا مقام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں 2 نفل ادا کرتے، اور پھر سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے، اور پھر اپنی ازواج محترات رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے. یہ بھی روایت ہے کہ آپ جب بھی سفر سے واپس آتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور واپس آ کر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے. جی، شروع بھی تم سے، ختم بھی تم سے. تو سید جی الفاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کچھ اس طرح سے استقبال کرتے تھے کہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے بیٹیوں کے لیے، جیسے کہ، اور پھر ان کو ماتھے پہ بوسہ کے دیتے تھے، اور پھر مرحبا کہتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنی جائے نشست پر بٹھاتے تھے. اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، آپ کے ماتھے کو چومتی تھی، آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی. تو وہی بات ہوگی نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کاپی تھی، اور وہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام قرآن کی کاپی تھے. تو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی بنات کے بارے میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں ہم ان کے باقی رشتہ دار صحابیات جو ان سے ہیں ان کا ذکر پڑھیں گے. تو دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.